আসসালামু আলাইকুম প্রফেসর ইউনুস, শুভ সকাল। আমার নাম ছেন ইউথং, আমি দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের ছাত্রী। আপনার সাথে দেখা করে আমি খুব খুশি। আমিও খুব খুশি হলাম। The question I would like to ask is that during the era of globalization, what is your ideal model of education? And what kinds of cooperation do you assume that China and Bangladesh will be able to develop in the future? Thank you very much. Onek dhonnobad. Onek dhonnobad. Yes, education is the key. That's why I always come back to the education is the key. There I am reborn because I see things in a different way. I'm not interested in making money. I'm not interested in doing something which will perpetuate the same old system. I challenge. University is a place to challenge everything. And that's the way we proceed. We are not bounded by the old ideas and old thinking, old practices. We are free. So that's why education is the core. And today technology makes it very easy to reach out to every single person with education of any kind that you want. Which kind will you want? That's a key issue. So the key issue for education, first part of the education, I feel very strongly when we go from bottom classes, in the first time you go to the school, academic system will raise a question with you all the time. What is the purpose of your life? You define yourself. Teachers cannot help you. Okay, teachers can tell you others how did they do it and what is it that you want. So along the way, when you learn your math, you learn your language, you learn your geography, you continue to think, what is the purpose of my life? Because today we have education, but not the purpose of life. Unnoticed purpose of life, we pick it up. We have to be rich, we have to have a big villa or big cars or something. That could not be purpose of life. Human life is a very precious process. It's a unique process. Each individual is a unique person. A person who will not be repeated in the entire history of the world. You are so unique. So that uniqueness of you must be expressed by uniqueness of your thinking. And what is your thinking about yourself? You have the power to change the world. Each one single individual has the power to change the world. Are you going to use that power? If you don't use it, it will be wasted away. It will never happen because you are a unique person. Not somebody else will be doing exactly the same thing that you are thinking about. So don't waste that time. That's the education system that we are looking for. Thank you. ধন্যবাদ। জুলকারনাইন স্যার, আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগের অভিযুক্ত কিছু ব্যক্তি যারা কিনা গণহত্যার সময় খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তারা পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সেফ এক্সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেনাবাহিনীর দিকে। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? যদি কারো পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রমাণাদি থাকে, সেনাপ্রধান যদি কাউকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে থাকেন, বিষয়টা তার প্রকাশ্যে এসে বলা উচিত অথবা আইএসপির এর মাধ্যমে প্রচার করা উচিত। আইএসপির এর মাধ্যমে আমরা প্রায় 200-300 জনের একটা লিস্ট পেয়েছি। সেখানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন এমপি ছিলেন, বিভিন্ন আদালতের জজ ছিলেন, পুলিশ অফিসার ছিলেন, এবং আমার কাছে যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই সমস্ত লোকদেরকে যখন আমরা এখানে নিরাপদের জন্য নিয়ে আসি তখন তাদের কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না, কোনো রকমের চার্জেস ছিল না। 5, 6, 7 বাংলাদেশে একটা বেশ উদ্ভট পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। দেশে তখন কোনো সরকারও ছিল না। যারা ওইখানে গিয়েছিলেন তারা স্বইচ্ছায় গিয়েছিলেন যেন তারা তাদের নিজের জীবন রক্ষা করতে পারেন। এখন তারা ওইখান থেকে কোথায় যাবেন যদি কারো এগেনস্টে কোনো মামলা না থাকে? তাকে তো কেউ ডিটেইন করতে পারে না বাংলাদেশে। আপনি মামলা ছাড়া কি কাউকে আটকাতে পারবেন কোথাও, অথবা তাকে অন্তরীণ করে রাখতে পারবেন? তখন তো ইনএড টু সিভিল পাওয়ারের পারমিশনও তখন পর্যন্ত আসে নাই। সুতরাং বারবারই পলায় গেছে, চলে গেছে। এখন যদি আপনি কারো বাসাতে যান, সেখান থেকে যদি আপনি বের হয়ে যেতে চান, আপনাকে কি সে আটকায় রাখবে? আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা সেটাই ঘটছে, এবং এটাকেই বারবার পেটানো হচ্ছে যে 626 জন ছিল, এরা পালায় গেছে। 626 জন যদি এখানে গিয়ে থাকে, তারা তো নিজের মর্জির মতো গেছে ভাই, নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গেছে। এখন তারা যদি এখান থেকে চলে যায়, তাদেরকে তো বলে না যে তুমি ওদেরকে গিয়ে আটকাও। কাউকে তো বলতে হবে যে ওদেরকে গিয়ে আটকান আপনি। কেউ কি গিয়ে এই ইনস্ট্রাকশনটা দিয়েছে? আর একটা কথা, আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা আমি বলি, এই যে
সেনাপ্রধান পালাতে যেতে দিচ্ছে। বাংলাদেশে কি আপনার বিমান বাহিনী কি আপনার সেনাপ্রধান চালায়? এই যে বিমান যে উড়ে গেল, তাহলে আপনার বিমান বাহিনী প্রধান আটকালো না কেন বিমানটাকে? ওটার অনুমতি কেন দিচ্ছে? এই যে এই ধরনের কাজ টার্গেট করে যে একজনকে কাজটা করা হচ্ছে, লাইক উদ্দেশ্য করে পাথর ছোড়া হচ্ছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা মানুষের ভেবে দেখা দরকার। আমার মনে হয় এটা বিষয়টা আসলে ক্ল্যারিটির দাবি রাখে ইন ফিউচার। আমি আসবো আবারও আপনার কাছে। জেসিন, বাংলাদেশের এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টারটা কে চালায়? আপনি সেনাপ্রধান চালায় এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টারগুলো কার অধীনে আছে? অথবা যে বিষয়টা অস্পষ্ট যে আসলে কিভাবে আশ্রয়, কারা কারা গেল, কেন আশ্রয় চাইলো এবং কাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো, এই গল্পগুলো আসলে আমার মনে হয় জনসম্মুখে আসা উচিত। স্টোরিগুলো আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, সেনাবাহিনীতে একজন সর্বাধিনায়ক আছে যিনি রাষ্ট্রপতি, শাহাবুদ্দিন চুপ্পাহাব। তো এখন যদি রাষ্ট্রপতি সেনাপ্রধানকে কিছু বলে, অথবা এয়ার চিফকে কিছু বলে, অথবা নেভি চিফকে কিছু বলে, এটা কি তাদের পক্ষে পসিবল হবে উপেক্ষা করা? তখন তো দেশে কোনো সরকার প্রধানত তখন ছিল না, শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে, একটা উদ্ভট পরিস্থিতি। সো সবই ঘুরে ফিরে আপনি এই ওয়াকারের দিকে দিলে তো হবে না। এর অর্থ হচ্ছে এখানে, এর অর্থ হচ্ছে এখানে প্রেসিডেন্টের একটা ভূমিকা থাকতে পারে। ধন্যবাদ। টের পাইছে ওরা, এখন ওই পপুলারে নিয়ে রাখছি, আইসিইউতে আছে 2 দিন ধরে, ওর কোনো সেন্স নাই, ওই অবস্থায় আছে, মাথার খুলিটা ভেঙে ফেলছে মেরে। ছবি দিয়ে যে ফর্মটা দিছি না, ওই ফর্মে দিয়ে ওইটাই ঘটনার বিবরণ দিয়ে ওই ফর্মটা ফিল আপ করে ওখানে একটা ইমেল নাম্বার আছে, ওই ইমেল নাম্বারে পাঠায় দাও। এরকম যারাই ভিকটিম তাদেরই বলো ওই ফর্মটা ফিল আপ করে ইমেল দিয়ে পাঠাইছে। মানে বাংলা ইংরেজি দুটোই আছে, যে যেটা দিতে পারে। জি বাবা, না ওর ওয়াইফও প্রাইমারি স্কুলের টিচার, সহকারী শিক্ষক, ওর ওয়াইফও, দুইজনই জামাই বউ, দুইজনই চাকরি আমাদের সময়, আপনার সময় হয়েছিল। ছেলেটা খুব অ্যাক্টিভ ছিল, ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিল এক সময়, কালমা ইউনিয়ন, আমার একটা ইউনিয়নে। করতে বলো, এটা করো। এবং আরো যারা ভিকটিম আছে, মারছে, ধরছে, যে হাত কাটছে, ওই যে শামসুদ্দিন হাত কাটছে, সবাই যাও যে বলো যে এগুলো সব তোমরা ফর্ম ফিল আপ করে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। জি, এগুলো অলরেডি আপা আগের গুলো আমি সব করাইছি আপা। আগের গুলো করাইছি না, খুব বেশি যায় নাই। এই ফর্মটা ফিল আপ করে পাঠাও ওই ইমেলে ফর্ম গুলো। আচ্ছা আপা, এগুলো সব আবার রেডি করে পাঠাচ্ছি। আর এমনি আবার সবই ঢাকাও আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে যোগাযোগ আমি রাখতেছি। আর ভোলায় তো আছি, আমাদের ভোলার ছেলেরা সবাই ঢাকায় আছে, ম্যাক্সিমাম যারা ঢাকায়। এখন আস্তে আস্তে আমি কিছু জামিনও করাইছি আবার ভোলা কোর্ট থেকে, মানে লোকাল মামলাগুলো জামিন করাইছি। এগুলো অলরেডি তারা এলাকায় আমাদের, যেমন উপজেলার চেয়ারম্যান তজিমুদ্দিন ফজলুদ্দিন, সে কয়েকদিন আগে জামিন নিয়ে ওরা এলাকায় পাঠাই দিছি। এলাকায় আছে আমাদের কিছু চেয়ারম্যানদেরকে এলাকায় পাঠাইছি। আর লালমোহনের উপরে বেশি আর কি টর্চারটা করতেছে ওরা। লালমোহনের ছেলেপেলেরা এখনো ঢাকায় আছে, ওরা ওরকম যাইতে পারতেছে না। দু একটা ইউনিয়নের ছেলেপেলেরা আছে এলাকায়। তো আমরা মোটামুটি কাজ করে যাচ্ছি, যোগাযোগ উকিল টুকিলও ধরছি। আর আমাদের ভোলা কোর্টেও আমাদের উকিল আছে, আমাদের লালমোহনের একটা ইয়াং ছেলে, ওর দিয়ে কাজ করাচ্ছি। ওই জামিন টামিন নিচ্ছে এবং হাজিরা হতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি যাই আপা, ভোলার সমস্ত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি কথা বলি 2 একদিন পর পরই, সবার সাথেই আমি যোগাযোগে আছি। আর আমার কর স্টেশনে যারা আছে ওদের সাথে তো কন্টিনিউ যোগাযোগ আছে। জি আপা, দোয়া করুন আপা। জি জি, আসসালামু আলাইকুম। গত বছরের আগস্টের শুরুতে ছাত্র জনতার তুমুল প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে ইতোমধ্যেই কিছু সংস্কারের বিষয়ে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করেছে বিএনপি। দলটির এমন অবস্থানে পক্ষে বিপক্ষে নানামুখী আলোচনা চলছে। সংস্কার ইস্যুতে এবার বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মন্তব্য করলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার তাসনিম জারা। সংস্কার ইস্যুতে বিএনপির দ্বিমতের বিষয়ে ইঙ্গিত করে গতকাল 28 মার্চ নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার তাসনিম জারা লিখেন,
এক পরিবারের স্বার্থে আটকে যাবে না দেশের সংস্কার। তবে তাসনিম জারা আসলে কোন পরিবারকে ইঙ্গিত করেছেন তা স্পষ্ট না করলেও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে ইঙ্গিত করেই এই পোস্ট করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে তাসনিম জারা তার পোস্টের নিচে একটি জাতীয় দৈনিকের খবরের লিঙ্ক শেয়ার করেছেন। দৈনিকটির সংবাদের শিরোনাম, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানোর পক্ষে নয় বিএনপি। সরাসরি বিএনপির নাম বা কোনো পরিবারের নাম না লিখলেও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়কের করা পোস্টের নিচে এমন লিঙ্ক শেয়ার করায় ধারণা করা হচ্ছে তিনি মূলত বিএনপিকে বুঝিয়েছেন। পোস্টের কমেন্ট বক্সে চলমান সংস্কার ইস্যুতে নানামুখী মন্তব্য করতে দেখা গেছে নেটিজেনদের। সম্প্রতি ৫ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনে দেওয়া বিএনপির মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় দলটি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানোর পক্ষে নয়। জীবনে কেউ ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না সংস্কার কমিশনের এমন প্রস্তাবে বিএনপি একমত হয়নি। দলটি মতামত দিয়েছে কেউ টানা ৩ বার প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না, তবে বিরতি দিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণের সুপারিশেও একমত হয়নি বিএনপি। সরকারের মেয়াদ ৫ বছর বহাল রাখতে চায় দলটি। এছাড়াও বেশ কিছু সংস্কার ইস্যুতে দ্বিমত পোষণ করেছে দলটি। উল্লেখ্য, গত ৫ মার্চ সংস্কার বিষয়ক ৫টি কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ বিষয়ে মতামত জানাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে স্প্রেডশিট পাঠায় প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন ঐক্যমত্য কমিশন। কয়েকদিন আগে এই ব্যাপারে মতামত জানিয়েছিল বিএনপি। মোহাম্মদ